ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೌರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೂರಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆಂದು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಲಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಡಿ ಸಗಿರೋದಿನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕಾಮಣ್ಣ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೈಸೋದಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 10:30 बजे, हालांकि 2:30 बजे तक हम रुके. उसका वजह क्या है कि वो डिले क्यों हुआ, डिले किस लिए जित्तू ढाबे में वो ऑफिसर क्यों बैठे, उसके पीछे राज क्या है? क्यों बोले तो एमएलए साहब के लोग उधर आने तक उन्होंने डिपार्टमेंट वाले आए नहीं और पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया गया. सब जन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो गया, वो खुशी मानते हैं हम. मगर कुछ वाक्य ऐसे हो गए, उधर हाथापाई पे आ गए. डिपार्टमेंट वाले को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंप्लेंट देने वाले हम पूछ रहे ये वो ऐसा हो गया. 15 सेंटीमीटर ये डालना था, नहीं डाले. 5 सेंटीमीटर डांबर था, नहीं डाले. 3 सेंटीमीटर डांबर था, नहीं डाले. रोलिंग नहीं है, शोल्डर्स नहीं है. सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हमारा उनका चल रहा था. बीच में उनको वो क्या बोल रहे थे बोले तो आंग पे आ रहे थे, तू कौन पूछने वाला, ये रोड अच्छा हो गया, सर्टिफिकेट उन्होंने देने वाले क्या? शरणु सलगर के आदमी सर्टिफिकेट देने वाले रोड का? हम जो कंप्लेंट दिया है डिपार्टमेंट देखता है, डिपार्टमेंट बिल करने वाला है. हम इसीलिए पूरे बसोकल्याण के लोगों को मैं विनती करता हूँ, जहाँ भी काम चल रहा है आप सब लोग, मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, हमारा हक है, हमारा रोड है, हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है, हमारा पूछने का हक है, हम पूछ रहे. और एक भी 6 करोड़ का इधर एस्टिमेट है, 600 लाख का एस्टिमेट है. काम चलने से पहले उधर बोर्ड रहना चाहिए. किसी भी काम के एक सीसी रोड भी रहने दो, 1 लाख रुपए का, उसका काम चलने से पहले बोर्ड होना चाहिए. एक काम ऐसा है, एक काम इतना है बोल के बोर्ड होना चाहिए. बोर्ड नहीं है, उधर साइन बोर्ड्स नहीं है. हम्प्स और ये जो कर्विंग बोर्ड्स रहते, हम्प्स रहते, टर्न रहते, स्पीड ब्रेकर्स रहते, स्लो ब्रेकर्स रहते, ये चीज़ 100 बोर्ड्स है. 100 बोर्ड्स में से एक भी बोर्ड उधर नहीं है. मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. और जो एग्जिस्टिंग रोड है, पहला जो रोड है वही रोड पे ले रहे, वही रोड पे रोड कर रहे. करें दो, तुम्हारे एस्टिमेट में 1 किलोमीटर से 1.1 किलोमीटर एक्सकवेशन करके करने का है. वो 1 ऑफिसर लोगों को मालूम भी नहीं 1.1 किलोमीटर कहाँ करे बोल के. इतना इस पे नेगलेक्ट करके उन्होंने ये काम करे से है. किसके दबाव पे करे? दबाव किसका है? इसमें दबाव डायरेक्टली यहाँ के प्रेजेंट एमएलए है. क्यों बोले तो उनके ही लोग उधर थे प्रेजेंट, वही प्रूफ है. क्यों बोले तो उनके लोग आना ही नहीं था उधर. क्या उनका जो, अगर उनको कहना था अच्छा है रोड बोले तो उन्होंने लेटर देना था. अच्छा है बोलने वाले उन्होंने कौन?
उसके ऊपर अभी बोल रहे उसके ऊपर और एक लेयर आता बोल के, मगर वो लेयर करने वाले नहीं थे और एक कॉन्ट्रैक्टर उधर जो है, उधर जो कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है उधर स्पॉट पे, सुनील माने बालाजी कंस्ट्रक्शन बोल के है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर इस साइड पे नहीं है, ये लोग इस साइड पे है। इसका मतलब क्या हो गया? इन्हें खुद काम कर रहे, इन्होंने एमएलए है या गुत्तेदार है या क्या है मालूम नहीं, ऑफिसर है, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। ऑफिसर को दबाव डाल रहे, हम पूछे तो हमारे ऊपर आंख पे आ रहे, हर एक चीज़ पे दबाव डाल रहे। इसीलिए हम ऐसे ही बहुत सारे काम है, ये ऐसे काम पे हम आवाज़ उठाए, पहले भी उठाए, आगे भी उठाएंगे। अगर हमारे आंख पे कोई आया, अब ऑलरेडी हम पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर भी देने वाले हैं, ऑलरेडी हम इत्तिला भी करे हैं, ऐसी जगह पे ऐसा ऐसा हो रहा है। हर एक चीज़ पे कोई भी एक फाइबर भी कट हुआ तो हम पूछने गए तो उनके फट्टू, भाड़े के फट्टू है उस पूरे, जो 1000, 2000, 5000, 25,000 पगार है उनको, वो पगार दे के कॉन्ट्रैक्टर को हटा के खुद उन्होंने ठहर के रहे साइड पे, उन्होंने काम कर रहे। उनका क्या काम है बे? तू छोड़, रिज़ाइन कर, आज तू कॉन्ट्रैक्टर बन, काम तेरे को टेंडर मिलता, तू टेंडर ले, काम कर। तू वो भी करता, ये भी करता, पूरा प्रजा, पूरा बसों कल्याण तुम्हारा है तो तुम खुद हमारे साथ रहना भाई। तुम्हारे पास इंसानियत रही तो तुम आओ हमारे साथ, ये काम अच्छा नहीं चल रहा, इसको अच्छा करो बोलो। वो छोड़ के अच्छा हो रहा काम, बीच में आ रहे, धमका रहे, पूछने का हक नहीं है क्या हमारे को पूरा हक है, हम पूछने वाले। अगर इसी तरह चला तो हम पूरा गवर्नमेंट तक, अभी ऑलरेडी मेरे पास 30 से 40 कंप्लेंट मैं ऑलरेडी दिया हूँ, लोकायुक्त को भी दिया हूँ। आगे हर एक काम को, जो भी काम हो रहा है, इलीगल चल रहा है, उसका कोई एस्टिमेट का पता ना आता, उनके पास एस्टिमेट कॉपी भी नहीं है साइड पे। कल आए थे उन्होंने, एस्टिमेट कॉपी नहीं है उनके पास, क्या काम है वो मालूम नहीं। 1.1 किलोमीटर एक्सकेवेशन करके करने का है, वो कहाँ है बोले तो बताने को तैयार नहीं हूँ। हमारे लोग बता रहे, हमारी पब्लिक बता रही, इधर से इधर करे, इधर से इधर करे बोल के, मगर इन्होंने नहीं बताने को तैयार है। यानी कि पूरे ऑफिसर भी बधे हुए हैं। कल का भी हम एक सैंपल लिया गया, सैंपल में पानी डाल के ग्रो कटिंग करते हैं। ग्रू कटिंग में एग्जिस्टिंग रोड जो रहता नीचे वाला रोड, उसके साथ ही आया है। ये ऊपर का जो बोले ना, उन्होंने दोनों मिला के 4 यानी कि 5 और 3 पूरा 8 इंच तक माल रहना था, 6 इंच से 7 इंच माल रहना था डांबर का, हार्डली उन्होंने 3 इंच माल है, 3 इंच माल है उधर खाली। एस्टिमेट में जो है वही बता रहा हूँ मैं, 3 इंच और 1.5 इंच, 4.5 इंच, और उसके नीचे 9 इंच सब ये होके स्कैरिफाई करके उसको मेटल डाल के सब है। वो एस्टिमेट के हिसाब से पूछ रहे तो उनको बात करने को नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑफिसर विजिट कौन करे वो मालूम नहीं। हम गए, हमारे को जीपीएस सिस्टम ओपन करके हम फोटो लिए सोए, हमारे पास पूरा प्रूफ है, वो दिखा रहे तो देखने को तैयार नहीं। उन्होंने प्रेजेंट रहे सो एक भी फ़ोटो हमारे को सबमिट नहीं करे। कल उन्होंने प्रेजेंट आके विजिट करे सो एक भी फ़ोटो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, पूरे ऑफिसर्स जो प्रेशर में आके, शरणु सलगर जो आमदार है, जो एमएलए है इधर के, एमएलए के प्रेशर में आके उन्होंने चुपचाप ठहरे हुए। अगर हम समझो मैं आज के दिन कोई तो एमएलए है, एमएलए और ऑफिसर एक बने तो चलता क्या? ऐसा चल सकता क्या? उन्होंने बीच के पैसा, ऐसा हालत हो गई। हम पूछने को जा रहे तो धमका रहे, 20-25 लोगों को लेके धमका रहे। अब कल का क्या हिसाब से उन्होंने आए ये सबको मालूम है, मगर मैं आपको विनती करना चाहता हूँ आगे ऐसा नहीं होना। जो कंप्लेंट दिया है वो कंप्लेंट के हिसाब से इंक्वायरी होना। हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को लेटर दिए हम, पूरा उस हिसाब से कार्रवाई होना। और जो कार्रवाई के रिपोर्ट 2-3 दिन में आता है, आने के बाद पूरे पब्लिक को भी पूरा पब्लिक को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर एक एस्टिमेट आपको ऑनलाइन पे मिलता है। अगर नहीं भी तो मेरा नंबर लो, मैं पूरा एस्टिमेट मैं देने को तैयार हूँ। हमारा पार्टी की तरफ से भी हम सपोर्ट करने के तैयार है। हमारे विजय सिंह साहब पूरा कोई भी काम चलने दो, और उनके दिल में कुछ तो है, क्या है वो हमारा काम क्यों ठहरा रहे बोल के ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೈತದ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ, ಬಂದು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತೇದಾರ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅದ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ ರೋಡ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರೋಡ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ
ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು, CPI ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಜಗಳಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆಗ್ಯದ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಸುಳ್ಳಿತ್ತು, ನಾವೇನರೇ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಸತ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯೋದು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಕಳಕಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ತುಂಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, 2021 ಹಿಡಿದು ಏನು ಶಾಸಕರಾಗ್ಯಾರ ಇವರು, ಅವಾಗಿನ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿನ ತನ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನರೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಕೋತೇ ನಡೆದವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ. ಏನರೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಘಟನೆಗಳು, ಏನರೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಾಕೋತೇ ನಡೆದವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ 2ನೇ ಅವಧಿದಾಗರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನತೆ ಇವ್ರು ಶಾಸಕರ ಅಂಬದೇ ಅವ್ರು ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಯಾರ ಮಂದಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಶಾಸಕರ ಅಂತೆ ಮಂದಿ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಗುರ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾನೇ MLA ಇದ್ದ ಅಂಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಯ್ತವ. ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನಾವು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನುದಾನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಏನು ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಚಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. BJPದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಏನೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಲಿತೆ ಚಲೋ ಮಾಡಾರಲ್ಲ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಾರಿ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವ? ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳಬಾರ್ದ? ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಅರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದದ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದದ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಂತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕಂತೇವೆ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ದೇನದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ದೇನದ? ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಇವ್ರು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ತಾನೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳದ ಅಂಬೋದು ತಾನೇ ನೋಡಿ ತಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣರ ನಾಡದ, ಶಾಂತಿಯೇ ಬೀಡದ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕೆದಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಮ್ಮರಿದ್ದಂಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕೇಳತ್ತಿದ್ದೆವು, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ. ಏನದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಏನು ಭೀ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕವ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿವ ಕೆಲಸನೇ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವೆಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು? ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಹೊಂಟದವ್ರಿಗೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಹೊಂಟದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತರೋದು, ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗೋದು, ಯಾರ್ದು ಭೀ ಹೆಸರು ತೊಂಬೋದು, ಏನು ಭೀ ಚೀರೋದು, ಅದು ಏನದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅದನ? ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಗತವೈಭವ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಅದ. ಎಂತೆಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಪುರಾವ್ ಹುಲ್ಸುರ್ಕರ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಬಾಯಿ ರಕ್ಟೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಟ್ಟೂರ್, ಮಾರುತಿರಾವ್ ಮುಳೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಬಾ, B ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಖುಬಾ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ತಮ್ಮರ ಗತಿ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಒಂದು ಊರಾಗ ಹೋರಿ ನೀವು 10 ಟೀಮ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾಕಾಗ್ಯಾವ ಹಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೊಂದು ಗೋಲಿ ಕೊಡೋದು ಏನು ಭೀ ಹಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೊಂದು ಗೋಲಿ ಕೊಡೋದು, ಯಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಲ್ಲತ್ತದ? ಉದ್ದೇಶ ಇದರಿಂದ ಏನದ ಕ್ಲಿಯರ. ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದ ಇದ್ರಾಗ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಾಗ ಬರ್ರಿ. ನೀವು ಕಲ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಾಮಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಗತೋಭ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದದ, ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ, ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆದವ. ಕ್ವಾಲಿಟಿದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋರಿ. ನೀವು ಸದ್ಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಸಿಂದು ಕೆಲಸ
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಲೋ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ನೀವೇ ಇರ್ರಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಡಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರೆ 25 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಅಂತೇಳಿ. ಓಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಬರಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರೇ, ಇದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆದಲ್ಲ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಡೆದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಭೀ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಜೋಸ್ದಾಗ ಬಂದು. 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರು, ಪೂರ 50 ವರ್ಷ ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂದ್ರೋರು ಭೀ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ್ಯಾಗದ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತ್ರಿ ಹಂಗದ. ಸುಮ್ಮನೆ 25 ವರ್ಷ ನಾನೇ 25 50 ವರ್ಷ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಬೇಡತ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಕರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಅದ. ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭೀ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅದ ಅದೇ ರೂಟಿಗೆ ನಾವು ಭೀ ಬರಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ಏನು ನಡೆದ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸೀದಾ